تجاویز بھی سامنے آ گئی ہیں. کافی امپورٹنٹلی وہی چیزیں ہیں کم و بیش جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، لیکن یہ جو پوائنٹرز ہیں، کیا یہ جو دوسری طرف ایرانی جہاز کے حملے کو پاکستان پہنچایا گیا ہے، یہ پوائنٹر سامنے رکھیں اور یہ قدم سامنے رکھیں تو کوئی پازیٹیو میسج ہے یہ؟ مانرین بہت بہت شکریہ. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کہ میسیج تو بہت سارے چل رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ایران نے کنسسٹنسی دکھائی ہے، ایران نے پیشنس دکھایا ہے، ایران نے نروز دکھائی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم پہ پریشر ماؤنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے امریکہ کے اوپر، انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں. پولیٹیکل پریشر اس ٹائم پہ آن دا رائز ہے. آپ دیکھیے کہ اس ٹائم پہ جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ سیریس ایشوز کا شکار ہو رہی ہے. اس کے اندر لوگوں کو یہ پریشانی ہو گئی ہے کہ مستقبل میں ان کی پارٹی جو ہے کہیں فیلئر نہ ہو جائے. مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں، فیول پرائسز جو ہے وہ 110 سے تجاوز کر چکی ہیں ڈالر. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جب بھی ایسا ماضی میں ہوا تو تقریباً 24 سیٹوں کے قریب حکمران پارٹی کو ہارنی پڑ گئی. لیکن تب حالات فرق ہوتے تھے، تب حالات جو ہے وہ اینٹی گورنمنٹ نہیں ہوتے تھے. اس ٹائم پہ اینٹی گورنمنٹ سٹانس اور اینٹی وار سٹانس جو ہے وہ زیادہ ہے، اور صدر کی امپیچمنٹ کی باتیں ہو چکی ہیں، صدر کے اختیارات محدود کرنے کی قراردادیں پیش ہو چکی ہیں. اس ٹائم پہ دیکھیں چائنا نے بڑا واضح پیغام دیا ہے. چائنا نے کہا ہے کہ بیفور یو لینڈ ایئر فورس ون، بیجنگ میں آپ لینڈ کرنے سے پہلے ہرمز کے معاملے کو آپ کلیئر کر لیں. دوسری جانب جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ادروائز ہمارا سب سے پہلا ٹاکنگ پوائنٹ جو ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہوگا کہ آپ کا ایران وار کے اوپر ابھی کیا پوزیشن ہے. $700 بلین کی اکانومی ہے، میوچل اکانومی، جو امریکہ اور چائنا کے درمیان ہے. تو پھر اس کو کیسے سہارا دیں گے؟ ٹرمپ اگر چائنا نہیں جائیں گے تو اپنے عوام کے سامنے کیا رکھیں گے مڈ ٹرم الیکشن کے لیے؟ اور اگر جائیں گے تو چائنا کے سامنے کیا رکھیں گے؟ کیونکہ ایک طرف آپ ان کو اکنامکلی چوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو انرجی کرائسس کا شکار کر رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ملاکا میں، تائیوان میں، ہرمز کے اندر. یہ چیزیں چائنا کو اچھی طریقے سے علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ ایسا کریں گے تو جو ہمارے آپ نے ٹی پاٹ جو ہمارے پیٹرو کیمیکلز ہیں اور پیٹرو انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر آپ نے پابندی لگائی، ہم خاموش رہے. لیکن جب آپ نے 4 مزید ٹی پاٹ پیٹرو، جس میں شینگلی پیٹرو کیمیکل موجود ہے، اس کے اوپر جب پابندی لگائی تو چائنا نے بڑا واضح کہہ دیا کہ پھر بینکنگ نظام دنیا کا پھر وہ یوان کے اندر ڈیل کرنا شروع کریں گے ہم لوگ، اور پھر امریکن ڈالر کی ہیجمنی جو ہے وہ ظاہر کمزور پڑ جائے گی. اسی طریقے سے سوئفٹ بینکنگ سسٹم کی جگہ CIPC جو چائنا کا نظام ہے وہ ہم آلٹرنیٹ سسٹم کے طور پر لے آئیں گے. تو میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ جو اس ٹائم پہ یہ جو بلاکڈ ہے یہ زیادہ رکھ سکتے ہیں. اور دوسری جانب ایران نے موقف واضح کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ اس قسم کا کوئی کام کریں گے، ہرمز کے اندر زیادہ دیر بلاکڈ کریں گے تو ہم پھر آپ پہ حملہ کریں گے. اچھا عبداللہ گل صاحب، اس کے 2-3 اور امپیکٹس بھی ہیں کہ ایک طرف تو بلاکڈ امریکہ کہہ رہا تھا، ایران کر رہا ہے، دوسری طرف خود کر کے بیٹھ گئے ہیں، تیسری طرف چائنا کا وزٹ ہے اور بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے. میں چاہوں گا ذرا اس پر مزید ڈیٹیل بھی بات کرتے ہیں، پہلے ذرا باقی گیسٹ سے بھی ان کے ویوز لے لیتے ہیں. ڈاکٹر ریحان صاحب، ایک طرف تو عملے کو بحفاظت پاکستان پہنچا دیا گیا، چلیں ایک اسٹیپ کیا، دوسری طرف جو مختلف پوائنٹرز آ رہے ہیں جو میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے اس کو دیکھیں تو کیا چیزیں کو بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیے یہ پوائنٹرز یقیناً حوصلہ افزا ہیں، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیے کہ آج سینٹ کام کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم کو لانچ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ امریکنز جو آلریڈی موجود ہیں ٹینکرز ان کو اسٹریٹ آف ہارموز کو کراس کرانے کی کوشش کریں گے. اب اس میں ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اپریل تک حالات پھر بھی نارمل تھے، کیونکہ جو فلوٹنگ کیپیسٹی تھی آئل کی وہ دنیا کو پہنچ رہی تھی. لیکن اب اگر یہ جو پرشین گلف میں موجود ٹینکرز ہیں اگر یہ ریلیز نہیں کیے جاتے تو اس بہت بڑا آئل کرائسس آ سکتا ہے. ایک طرف یہ مسئلہ ہے، اور دوسری جانب اس میں جو سب سے بڑا
इरिटेंट है या जो सबसे बड़ा मसला है मिडल ईस्ट में और इस पूरे खत्ते में अमन के लिए, वो इजराइल है। देखिए, जंग बंदी के बावजूद लगातार जंग बंदी की जो एक वायलेशन है वो इजराइल कर रहा है। उसके अलावा जो इनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं एलिया ज़मीर, उनकी जानिब से भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं। वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी इस कोई अमन मुआहदा यहाँ पर ना होने दिया जाए। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर अमन मुआहदा हो भी जाता है, तो जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है इस पूरे खित्ते का, वो परमानेंटली चेंज हो चुका है और उसके असरात के लिए सबको तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इसमें जिस एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये जो जंगें हो रही हैं, चाहे यूक्रेन की जंग हो, चाहे ईरान की मौजूदा जंग हो, इसको आपको बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन के तौर पर ही देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है डॉक्टर रेहान, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ, कहीं बहुत बड़ी पावर थी, वो चैलेंज भी हुई है इस 40 दिन की जंग में। मैं इस पर आपसे बात भी करता हूँ। डॉक्टर अकीला प्लीज़, जो अभी सिचुएशन बयान किया, आप क्या देख रही हैं? पॉजिटिव है, बेहतर है, बेहतरी की तरफ बढ़ रही है? रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। असल में इस वक़्त जो सिनेरियो है, जो इस वक़्त हालात हैं, उनमें मिले-जुले जो असरात हैं वो नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें बहुत पॉज़िटिव हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं। पॉज़िटिव में तो देखें, ठीक है कि जैसे कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि ईरानी जो जहाज़ का हमला था उसको पाकिस्तान पहुँचा दिया गया, ये एक पॉज़िटिव इंडिकेटर है। लेकिन दूसरी तरफ आप जैसे कि डॉक्टर रेहान ने भी इशारा किया है कि इस्राईल वाला जो मसला है वो तो अपनी जगह है। आप देखिए ना, जब हम किसी जंग को या किसी क्लैश को जब हम डिस्कस करते हैं, अगर हिस्ट्री भी हम देखें, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जंग के असबाब क्या थे, फिर वाक़यात क्या हुए और फिर नताइज क्या निकले। अब असबाब पे जब हम जाते हैं तो उसमें इस्राईल जो है, वो सबसे बड़ा सबब हमें नज़र आता है। इस्राईल ने ही, नेतन्याहू ने ही कन्विंस किया अमेरिकी प्रेसिडेंट को कि आप ईरान के ऊपर हमला करें, क्योंकि उनके पास मोसाद की कोई ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद थी जिस पे उनका ये ख़्याल था कि जो ही हम हमला करेंगे तो 2-3 दिन के अंदर-अंदर ईरान शायद उनके हाथ में होगा। तो वो सारे अंदाज़े गलत साबित हुए। लेकिन इस्राईल की पॉलिसी अपनी जगह है, इसको भी एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये वो वजह है इस जंग की, इस क्लैश की, जिसको कि अभी तक किसी लेवल पे भी डिस्कस नहीं किया गया इस तरह से कि इसका कोई मुस्तकिल हल जो है वो निकल सके। क्योंकि देखें, अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में बिल्कुल बेबस है। कितनी ही करारदादें जो हैं फ़लस्तीन और गज़ा के लिए जो है वो पेश की गई और वो हर दफ़ा जो है मुस्तरद हो गई। इसी तरह से इस्राईल को के अभी जो नेतन्याहू हैं, उनको उनके खिलाफ कितने ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, लेकिन उनकी कोई हाँ जी, बात वो तो नहीं है। बाकायदा पूरी दुनिया की जी, बैनुल-अक़वामी जी, अदालत से अब ये सज़ा याफ़्ता बताइए। मुजरिम है, जी, इससे ज़्यादा बिल्कुल और क्या ऐसा ही होगा? है। लेकिन अब दुनिया ये में उन्हें कहीं जाने नहीं दिया जा रहा। कुछ ममालिक हैं जहाँ वो जा सकते हैं, और बड़ी अजीब बात। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। ज़रा ये जो बंदरगाहों को बातदरीज नाकाबंदी ख़त्म करना और आबनाए हुर्मज़ का खोलना और फिर इसके साथ बारूदी सुरंगें हटाने का काम खुद ईरान का करना, क्या ये काबिल कबूल होगा अमेरिका के लिए? वापस आते हैं, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर अकीला प्लीज़ ज़रा इस पर बात कीजिएगा। ये जो बारूदी सुरंगें हटाने वाला मामला था, ईरान ने बिल्कुल ठीक कहा जी, उन्होंने बिछाई हैं, वो कह रहे हैं हम खुद हटा देंगे। लेकिन अमेरिका मुसलसल नाकाबंदी करके बैठा, कैसे मामला चलेंगे आगे? आबनाए हुर्मज़ खोलने की जी, बात हुई थी, बिल्कुल, अभी मैं मुकम्मल फ़ाल नहीं हुई है। जी, बिल्कुल, मैं यही बात, इसी बात को लेके आगे चल रही हूँ कि देखिए, इस वक़्त जो सिचुएशन है ना, वो ये है कि अगर अमेरिका ने लचक दिखाई है कि उनके जहाज़ के हमले को पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया है, तो बिल्कुल इसी तरह से ईरान ने भी लचक दिखाई है और ईरान ने कहा है कि ठीक है, हम इस मसले को बतदरीज हल करते हैं। और ये मैं पहले भी आपके प्रोग्रामों में बारहा ये कह चुकी हूँ कि ये एक दिन में हल होने वाला मसला नहीं है, ये स्टेज वाइज़ हल होगा। और एक आपके प्रोग्राम में मैंने वो स्टेजेज़ भी बताई थी कि किस तरीके से जो है ये मामले को लेके आगे चलेंगे, तो फिर ये मसला जो है ये हल की तरफ जाएगा। तो इस वक़्त जो जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो आबनाए हुर्मज़ का है कि अमेरिका जो है वो ब्लॉकेट करके बैठा है, तो ये सिर्फ़ प्रेशर बिल्ड करने के लिए है कि शायद वो ये प्रेशर बिल्ड करके ईरान को जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर लेके आएगा। तो ऐसी इस तरह की बात से देखिए, जैसे कि इससे पहले अब्दुल्ला गुल साहब ने भी बताया कि ये
پریشر جو ہے امریکہ اب اس سٹیٹس میں بلڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اپنے مسائل بہت سارے ہیں، اور الٹا یہ ایک بالکل ہی میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم بین الاقوامی تعلقات کے تناظر میں اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے امریکہ کو ایک دفعہ پھر حزمیت اٹھانی پڑے گی اس سلسلے میں، تو کیونکہ ایران کا جو کام ہے وہ تو پاکستان نے آسان کر دیا، پاکستان نے زمینی راستے کھول دیے، ایران کے جو ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے وہ ہو رہا ہے، وہ بالکل بند نہیں ہوا، وہ چوک نہیں ہوا جو کہ وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے بلاکٹ شروع کیا تھا،